释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦如来，释迦。师兄师姐，请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。咱每一天啊，伫咧生活，毋是咱的心甲心对外面的境界，咱对境生心，心若顾无好啊，都好亲像心高野马，外面乱撞啊。咱若无甲经过调训啊，有时阵会去损害他人啊，也是损伤自己。所以，咱的心高野马啊，爱好好调伏。所以，咱一直伫咧讲心，咱嘛都爱。教咱会晓安怎护心，保护咱这念心是足重要的。希望咱会当定定记着，咱甲外面境界的心，咱就会当真注意，什么款的是好的境界，咱的心该不该去演这个境，毋是好的境界，咱爱马上停止，甲这种的境界接触，这就是嘛是同款咱的心。那咱的心呢，是毋是去互烦恼砍掉去？这尔正好的境界，我哪会无法度去甲这个境界会合呢？这就是被戒掉去，戒掉了咱的心啊，就是因为烦恼啊。那真多都是拢种心甲尘所接触到。所产生出来的善恶法，所以咱教育的对象呢，若袂晓分别是非，好歹袂分啊。听到好的道理，真欢喜，马上接受。境界现前的时，伊对这个好的道理，伊无摕来用，所以放弃了，背叛了这个好的道理。就将就着毋对的环境，非的境界就起啦。这嘛是会感觉到讲啊，真沮丧。佛陀在世时嘛是同款啦。有的人的生活所选择的是错误的，这种一直错误落去的人生呢，嘛是同款。
爱道理去甲伊辅导。所以咱一个人一念的心啊，所言的境甲法啊，咱一定爱分别吼，安尼才会当去心真细心的去甲伊心查吼，去了解了后，才会当通善恶分明啊。一个富户家庭啊，一定不能独生子，会当知书百礼啊，将来来接掌伊的家业，拢是去聘上好的老师，不管用偌侪钱，希望伊会当甲囝教好。但是这个囝就是唔受教，唔知换过偌侪的老师，爸母伤心，一厝再一厝呢，都是无放弃。到甲青壮年的时阵，唔只是袂听爸母的话，反倒转来呢，恶言恶语上辈，爸母呢也无奈放弃，惊好食难做，嫖赌淫，啥物都有。爸母就甲讲，所有的家财，拢差不多互你用去啦。惊开始变卖有价值的物件，规个家没落啊！爸母忍无可忍啊，就甲伊赶出去，出去外面全身的恶味，行到倒位都受人气下。伊就想，我都是做主意，我应该来去处理。所以，伊去到佛的镜下，向佛陀祈求，伊要出家。佛陀讲：现在你还阁无资格。就问讲，什么条件才是叫做有资格？佛陀就甲讲：不伤为眼过。过去老师甲你教，还阁摕来看，无受过了教育，你所讲的话呢，拢是不清净的。再来不勤为家国，一当阵爱阁倒转去起家，从头做起。你爱勤，不言为食国。你看你规身躯这么只狼狈，二头顾面啊！你爱赶紧，把你的身形啊，重新调整，放逸为事国，袂用啊放逸哩。爱把握时间啦！你若不勤呢，好的代志伫你的面头前，嘛变做无好的代志。再来俭为非死国，你若是贪有钱啦，唔通俭贪，咱来用真欢喜的心去布施。再来就是讲不善为行恶。咱爱时时保持一念的善念，不管是对人也爱善，对事也爱善，这念善呢爱将心起，咱行善啦，才会当有德。再来呢，恶法为上过，你要趁钱，你要起家，袂用咧用唔对的手段。只要你恶法啊的行为做落去呢，这是永久的，唔只是这世人，你无法度好改变，来世人呢，你爱受尽苦难，所以还是爱老老实实。上面所讲的，你爱赶紧呢学会晓，舍离开唔对的代志。佛陀用真正的慈悲来甲伊劝诱啊，这位年轻人啊，终于醒悟啦。
后我呢，拢总甲遮个代志做完啦，我会阁倒转来，转去啦，向爸母忏悔，重新做人。真正的殷勤，读过去的书，殷勤的从事事业、家业，重新把家业的再建设起来，也得到了人人的称赞。浪子回头金不换。3年后，我倒转去佛陀的精舍，向佛陀顶礼，表达呢伊决意出家。佛陀呢真欢喜，就该收入来，一个人重新开始啦。所以伫佛陀的弟子中啊，伊呢。嘛是一位真优秀的比丘，这就是咱人生啊，应该爱有的，咱这念心善恶，咱爱会晓决定，咱啊会当知影讲，这个境界是啥物，咱修着，咱爱去寻找真正。正确的道理的道理，对错呢，咱甲分互清楚了后，咱来下迄个决定的心是非分明。就亲像这个故事同款，有错过去啊啦，只要伊会当找到一个明灯，指引伊的道路，伊会当及时回头向前前进，那就是对啦。这种下定决心的改过从善，这就对啦。所以呢，咱凡事都是一念心啦。所以记着，辛辛苦苦、苦口婆心，无为着啥物，干那为着人人会当找到咱这份呢清净无染，纯真的心。无事来金，为众生，如自负有护离，出入俗世险道中。这是佛陀啊，无始以来，就是为着众生，来来回回。娑婆世界呀，就是干那为着度众生，不下众生啊，亲像诸父如祖庙，伫咧疼小囝，唔肯放弃了囝，世间的父母。敢毋都是安尼呢？不管囝安怎无听话啊，做爸母的永远都是无放弃。佛陀就是安尼的心理啦，所以来来回回娑婆世界，就是为着度
众生，希望众生慧明正长。这出在俗世中，虽然这个五浊恶世啊，人间啊，都亲像一条真险的道路。自庇父啊，还是呢不断为子女呢伫咧保护着，所以子女伫倒位，囝伫倒位啊，老爸呢就对到倒位去咯。就是亲像佛在世的时，那伊啊不断啊说法，每一个众生伊份的会悟的时，都是有伊过去的因缘哦。不懂行求教甲有道言自乐，真侪人听到佛教话啦，都希望来听佛说法。不懂想到一个老婆婆叫做郑家龙。伊的家庭真贫困啊，老婆婆最遗憾的无子女。有一天，不懂伊就甲阿兰讲：“你赶紧去接应郑家龙来甲我见面。”阿兰伊就随着一条的溪边行。看到老婆婆伫迄个溪边要打水转去，阿兰啊惊活去，就讲：“老婆婆啊，你会当互我一个水？”郑家龙看到阿兰啊，真恭敬，就讲：“孙姐，你爱水，毋是我爱，是我的世尊，伊需要水。”会当亲身对你到佛的面前来供养无？阿兰就讲，当然是真好，所以伊就赶紧啊对着阿兰啊行。到不同安住的地方啊，水放落来。用一个瓢啊捧着水啊，也未到位，安尼远远看着，伊迄个心呢，欢喜得真激动啊！甲水放落去呢，点开了香手啊，到佛的面前，佛身边的地主砸落来。佛打开了这个地主啊，佛婆婆来到伊的面前，看到佛陀啊，五体投地，到佛陀的脚好掉咧。起来的时，佛陀就甲伊讲：“你现在的心安怎是？”真感恩，不懂你会当，互我接近你。我现在的心境，佛你会知啦。有人啊，感觉讲是安怎有这个好的因缘呢？都开始就讲啊，500世以前，家业佛的时代，是我的老母。去当初，这个囝就是想要布施，想要听法，想要出家，等等啦，都是受这个老母呢该阻碍，我才是诽谤着三宝。所以啊，
伫500世以来，生生世世都是伫并肩呐，尤其是一直呢都无有主席。这个时阵，只干一个心愿，需要一个囝，正是伊会当接受佛法的时啦，因缘成熟啦，所以我叫欧兰去接引伊。佛陀开始呢，规定讲素体人生积集了各种的因缘，成了苦的苦啊！要脱离这个苦，也都爱修行以道。伊好亲像有所觉悟啦，将安尼转去。就去向伊的老先生请求啦。佛陀呢来到咱的床头，伫咧说法，我见到佛啦，我了解了人生真苦啊，会当互我出家无？这位老先生啊，讲你有这个好的因缘，你愿意，我祝福你啦。从安就见家路，赶紧过来到佛前，向佛陀请求，要出家啦。佛陀欢喜啦，受伊入比丘尼的团体去修行。哪怕是500世以前的因缘，到现在，佛陀还是在要度伊啊。这是举这个例，其实咱甲佛陀呢，人人拢是有缘哦。咱过去甲佛到底是虾米款的关系，虾米款的因缘呢？咱见佛闻法。都是真欢喜，不管伫倒一个所在，佛像啊，只是人雕的啊。但是呢，你看到佛像，你就自然起恭敬心，都顶礼啊。那听到佛法呢，就会当真欢喜接受，信受奉行。这拢总是有缘无缘啊。看到都会多撇闪撇过，听到无欢喜，那无有精神好听法，这就是依佛依法，也阁是无缘。有缘呢，就会当通接受信受奉行。佛陀的慈悲呢，出入伫这个俗世险道中，无非啦，都是要度化众生，对众生这份呢刻意不舍的精神，所以咱应该爱用最恭敬的心，信心归命体解大道，发无上心啊！爱用最虔诚的心，深入经藏。这会当智慧如海呀！人人爱个发大心啊，同理大众，一切无碍，这嘛是佛的心啊。所以呢，佛陀最期待就是人人呢会当通接触到这个法，会当产生了戒定慧，了解因缘果报，咱人人啊。既然发心嘛，为佛弟子，咱应该呢，爱体解大道，同时爱发无上心，爱好好听法，咱爱好好身体力行呢，得佛体大得道。
师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. Kangen Sangden, kangen师兄师姐们. Hari ini kita semuanya sama-sama kembali lagi dapat mendengarkan Dharma setiap saat ya, sungguh sangat berkah ya. Mari kita sama-sama menyimak untuk dua cerita hari ini ya sama-sama ya. Mungkin dari Session Sejemen nanti kita dapat sharing bersama apa yang selama ini setelah kita mendengarkan Dharma yang kita dapat dan sudah kita praktekkan, dan kita juga ada merasakan sukacita di dalam Dharma ya. Kangen Session Sejemen. Mari kita sama-sama untuk intisari yang pertama ya adalah cerita anak pembangkang. Ya, hari ini hari Senin 18 Desember 2023 masih Singfasyang intisari Master Chen Yen bercerita. Oke, next Sijie, Kangen. Nah, mungkin yang pertama ya, Session, mari kita sama-sama nyimak kembali sehingga nanti kita akan merasakan sesuatu. Memang kalau kita sudah lakukan, dia akan timbul nih dalam pikiran kita dapat sharingkan kepada sesama saudara sedharma di dalam situasi yang hari ini ya, Kangen Session. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dengan kondisi luar dapat mempengaruhi pikiran yang timbul. Jika pikiran tidak dijaga dengan baik, ia akan bagaikan kera atau kuda yang tidak terkendali. Jika pikiran kita tidak selaras, ada kalanya kita dapat melukai orang lain dan diri sendiri. Karena itulah kita harus menyelaraskan pikiran. Selain menyelaraskan pikiran, kita juga harus belajar untuk menjaga pikiran. Mungkin dari yang pertama ini, Session Sejemen pasti semuanya sudah merasakan ya. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita selalu dengan kondisi yang tidak berkesadaran tinggi ya. Biasanya kalau kita berkesadaran, biasanya kita akan lebih berhati-hati. Baik lewat pikiran, lewat ucapan dan perbuatan kita. Tapi kalau enggak, biasanya kita kalau cong-cong mang-mang melakukan apapun kita dengan tergesa-gesa, biasanya kesadaran kita agak berkurang. Sehingga tanpa disadari, kita akan berpikir yang tidak baik, akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan juga perbuatan yang tidak baik. Hal ini adalah refleks ya. Biasanya Puspa kadang-kadang juga berpikir, kenapa bisa refleks begini ya? Mungkin di gudang kesadaran kita memang ya, pada masa lampau kita sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, sudah tersimpan di dalam gudang kesadaran. Tapi saat ini kita semuanya sudah mendengarkan Dharma, kita juga belajar bagaimana mempraktekkan Dharma yang benar, sehingga mulai masuk hal-hal yang baik. Sehingga hal yang tidak baik masih tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Jadi bagaimana kita untuk membersihkan, mengikis hal yang tidak baik itu, sehingga semuanya akan menjadi hal yang baik. Memang refleks ya, mungkin Session Sejemen juga bisa merasakan ya. Waktu kita melihat, kita akan refleks sesuatu yang tidak baik atau yang baik, dia akan keluar dengan sangat cepat. Begitu juga kita mendengar. Sebenarnya mendengar itu juga kadang-kadang bukan orang mengucapkan untuk kita, tapi kita sendiri sudah merasakan sesuatu bahwa ternyata dia lagi mengatakan saya. Padahal hal itu bukan ya, tapi kita sudah merasakan karena kita tahu di dalam kehidupan masa lampau kita, di dalam gudang kesadaran kita, kita sudah banyak sekali melakukan hal-hal itu ya yang tidak baik itu, sehingga kita mudah sekali merasakan itu, refleks gitu ya. Merasakan, wah ini mereka mengatakan saya. Padahal mereka bukan mengatakan kita, tapi kita sendiri sudah merasakan itu ya. Mungkin dari Session Sejemen,
Kadang-kadang juga ya seperti kita bilang kondisi-kondisi masa Sang Buddha waktu membabarkan Dharma kepada murid-muridnya juga namanya Dharma pasti sangat luas ya, Sesong Sejemen ya. Apalagi ribuan-ribuan murid. Tapi di antara itu kita bisa merasakan bahwa guru kita lagi mengingatkan kita gitu ya. Mungkin dari Sesong Sejemen kalau lagi dengar ceramah Master karena kita bisa merasakan, oh iya ya, sepertinya Master lagi mengingatkan kita bahwa hal yang tidak baik di dalam kondisi kita punya sifat harus kita perbaiki karena memang itu ada gitu. Waktu Puspa kadang-kadang kalau lagi dengar ceramah Master bisa merasakan, wah ini berarti lagi mengingatkan kita bahwa hal ini tidak baik, jangan kita lakukan lagi. Karena sesuatu yang tidak baik kita lakukan terhadap orang lain sebenarnya akan kembali ke kita. Jadi penderitaan itu bukan hanya kepada yang lain, tapi lebih ke kita sendiri. Akhirnya kita akan mengingat dan kita akan merasakan tidak senang, tidak enak, tidak bahagia. Itulah satu penderitaan. Maka kadang-kadang kita mau berpikir hal yang baik, otomatis kita mengucapkan kata-kata akan yang baik. Dan kita juga berbuat itu akan yang baik. Ini sangat-sangat penting sekali seperti yang kita lihat dari si anak pembangkang ini ya. Mungkin kita lihat poin kedua dulu ya, Sesong Sejemen. Untuk yang kedua, tidak melantunkan ajaran adalah noda ucapan. Tanpa pendidikan, semua ucapanmu tidak murni. Tidak rajin adalah noda keluarga. Tidak agung adalah noda rupa. Lengah adalah noda perbuatan. Jangan bermalas-malasan. Harus menggenggam waktu. Jika tidak rajin, hal yang baik juga akan berubah menjadi hal yang buruk. Kikir adalah noda dana. Jika menghasilkan uang, janganlah kikir. Kita hendaklah berdana dengan sukacita. Tidak bajik adalah noda karakter. Kita hendaklah senantiasa membina pikiran baik. Kejahatan adalah noda dari kehidupan ke kehidupan. Saat membangun usaha atau rumah tangga, janganlah menggunakan cara yang tidak benar. Jika melakukan perbuatan buruk, dampaknya bukan hanya di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan mendatang juga akan menderita. Jadi, kita harus selalu jujur. Buddha menasehati pemuda dengan penuh welas asih hingga pemuda itu akhirnya tersadarkan. Jadi poin kedua ini sebenarnya kita kembali lagi juga untuk kita masing-masing ya. Kita sangat kangen kepada guru kita ya. Di masa 2500 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma, bagaimana selalu mengingatkan untuk semua murid-muridnya. Sama juga saat ini ya, Master juga sangat khawatir akan kita. Bahwa apakah yang sudah saya babarkan kalian memahaminya atau sudah kalian mempraktekannya. Jadi ini sangat penting. Kalau kita hanya mendengar tapi kita sudah memahami, tidak kita praktekkan, sebenarnya tidak merubah sifat kita apapun, tetap dalam kondisi sifat yang penuh dengan noda batin. Tapi kalau setelah kita dengan keyakinan yang kuat, kita mendengarkan, kita memahami dan kita mempraktekkan, sehingga akan mengikis kita punya sifat-sifat yang tidak baik. Seperti kita lihat dari anak pembangkang ini ya, bagaimana seorang ayah ya, pasti orang tua semuanya sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Kita semuanya juga sama ya, dari kita yang memiliki anak-anak ya. Kita merasakan bahwa bagaimana kita bisa mendidik, membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Tapi kemungkinan besar ya, memang kita sering ya waktu kecil ajak mereka pergi ke wihara. Nah, tetapi di dalam kondisi itu kita banyak mendengarkan Dharma, tapi kita selalu masih dalam kondisi yang penuh dengan noda batin, yaitu kita selalu merasa bahwa kita sebagai orang tua adalah yang paling benar. Tapi setelah kita mendengarkan ceramah dari Master, kita baru memahami bahwa sebenarnya ada jalinan jodoh antara kita dengan satu keluarga. Itu adalah pasti ada yang kita bilang mungkin dari Sesong Sejemen memahami ya bahwa sebab akibat terkondisi, ada yang memang mereka datang untuk berbakti kepada orang tua, ada yang mereka datang adalah mereka untuk menagih hutang ya. Jadi disinilah bagaimana tetapi kondisi itu dapat kita pahami di dalam Buddha Dharma, kita dapat bagaimana membuat yang awalnya tidak baik menjadi baik. Jadi kita jangan awal yang kita sudah memahami tidak baik, tapi kita selalu berusaha ya untuk selalu
membuat hal-hal yang menjadi tidak bahagia lagi. Tapi kita harus berusaha bagaimana membuat hal yang awalnya satu keluarga tidak bahagia menjadi satu keluarga yang bahagia. Memang ini tidak mudah ya, Sejong Sejemen. Puspa sendiri juga memahami. Tapi seiring dengan kita selalu mendengarkan Dharma Master, kita merasakan seperti apa yang selalu diingatkan oleh guru kita. Jalinan jodoh saat ini, kalau kita tidak baik-baik, kita menjalin jodoh baik. Di dalam kehidupan berikutnya kita masih akan bertemu dan akan mengutang lagi. Jadi ini adalah satu penderitaan yang tidak akan habis. Tapi kita lihat dari si anak pembangkang ini, kita juga sama ya dengan si anak ini ya. Sangat bersyukur karena kita masih bisa berjodoh dengan Buddha Dharma. Karena Puspa lihat cerita seperti anak ini, sungguh berkahnya dia masih ingat Sang Buddha ya, maksudnya dalam kondisi dia sudah tidak ada apa-apa, dia masih ingat Sang Buddha. Bagaimana dia ke tempat Sang Buddha ingin minta bantuan Sang Buddha untuk diterima menjadi murid Buddha ya. Tapi disinilah Sang Buddha mengingatkan kembali. Jadi seperti yang poin kedua ini sebenarnya sama dengan kita ya, Sejong Sejemen ya. Guru kita mengajarkan kita bagaimana kita supaya bisa dalam pikiran, ucapan, perbuatan yang baik. Jadi di sini juga mengajak kita bagaimana untuk kita lebih rajin, tidak bermalas-malasan. Dan juga kita tahu ya, nah tidak agung ini adalah noda rupa. Puspa baru sekali ini merasakan, oh tidak agung ini adalah noda dari rupa kita. Jadi bagaimana kita bisa merubah ya hal-hal itu ya sehingga membuat kehidupan kita berikutnya atau kita dalam kondisi saat ini bisa membuat aura kita yang positif sehingga membuat rupa kita benar-benar memiliki satu aura yang sangat bagus ya. Ini juga penting dalam pelatihan diri kita. Jadi di sini juga jangan bermalas-malasan. Mungkin dari jangan bermalas-malasan kita dapat melihat dari contoh guru kita. Bagaimana guru kita ya, setiap hari 24 jam itu ya, hanya istirahat berapa jam, tapi semuanya digunakan full untuk bagaimana membimbing murid-murid ya, kita-kita semua untuk di jalan kebenaran. Jangan sampai kita menyimpang lagi. Kalau kita menyimpang lagi, akhirnya kita akan tertinggal dengan langkah guru kita dan kita kemungkinan besar kehidupan berikutnya kita tidak akan berjodoh dengan guru lagi. Inilah yang kita merasakan harus kita pahami. Bagaimana kita genggam kesempatan saat ini harus kita benar-benar pergunakan sebaik mungkin dalam pelatihan diri kita sehingga kita bisa selalu mengikuti langkah guru kita di dalam setiap kehidupan ya, seperti kita lihat dari si anak pembangkang ini. Sang Buddha juga padahal sudah tahu ya mamanya ini dulu 500 tahun yang dahulu adalah ibunya. Jadi sekarang Sang Buddha masih mengingat terus bagaimana untuk membimbing kembali untuk ke jalan kebenaran sehingga terlepas dari penderitaan. Memang kita bilang kehidupan ini adalah penderitaan, Sejong Sejemen. Apalagi dalam kekeruhan Dharma saat ini ya, sangat-sangat dapat kita rasakan. Di mana begitu banyaknya ya, tanpa kita sadari ya, kita juga kadang-kadang selalu merasakan kenapa ya kondisi masa sebelum COVID dan sekarang sesudah COVID, perubahan sangat dahsyat. Mungkin Sejong Sejemen dapat merasakan. Yang sakit bisa dadakan langsung jantungan, atau autoimun, atau leukemia. Semuanya muncul dengan hal-hal yang kita merasakan. Kenapa bisa muncul yang bukan hanya kita bilang harus di hari tua baru kita sakit. Enggak. Anak-anak kecil, anak-anak muda, itu semuanya sudah mengalami hal ini. Jadi ini kalau Puspa pikir, karena Puspa bilang, inilah yang kita bilang kekeruhan Dharma. Bagaimana kita bisa mengajak semuanya untuk banyak-banyak berbuat kebajikan sehingga ada aura positif, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi ini sangat penting ya, Sejong Sejemen ya. Mari kita sama-sama menyebarkan kebajikan sehingga semuanya dapat ikut di dalam langkah kita juga bersama-sama ikut ke guru kita. Sehingga kita akan terbentuk satu aura yang positif sehingga semuanya akan terlepas dari kondisi-kondisi yang begitu penderitaan ya. Ini memang terlihat saat ini. Mungkin kita akan ke poin berikutnya. Kan Sejong Sejemen. Silakan Cie, kan. Ya, next Cie, kan. Untuk yang ketiga, mempelajari dari kisah ini, pemuda meski telah melakukan kesalahan,
Tetapi asalkan dapat menemukan lentera yang menerangi jalannya, dia dapat kembali pada jalan yang benar dan terus melangkah maju dengan tekun. Dia bertekad untuk memperbaiki diri dan melakukan kebaikan. Inilah hal yang benar. Jadi segala sesuatu bergantung pada pikiran. Kita hendaknya dapat kembali pada hati yang polos dan murni tanpa noda. Jadi poin ketiga inilah yang mengingatkan kita ya. Jadi pemuda ini kita dapat lihat ya. Jadi benar-benar kita lihat kondisi yang pemuda ini, bagaimana sang Buddha berusaha untuk dia, bagaimana memperbaiki kondisi-kondisi dia harus belajar kembali, agar dia bisa bertutur kata yang baik, dan juga tidak bermalas-malasan, dan bagaimana dia bertobat kepada orang tuanya. Kalau Puspa merasakan pertobatan ini sangat penting. Karena kita tahu, tanpa kita bertobat, sebenarnya kita akan melakukan kesalahan lagi. Tapi dengan yang kita bertobat, kita sudah ada satu keyakinan terhadap Buddha Dharma, kita akan dengan semangat, kita tekun untuk melatih diri kita ke arah yang baik. Seperti kita lihat dari si anak ini ya, bagaimana dia berusaha mulai mengingat kembali belajar yang sudah diajarkan oleh gurunya, dan bagaimana dia berusaha untuk membantu keluarganya punya usaha kembali. Seperti yang Sang Buddha bilang, dalam mau membentuk sesuatu keluarga yang baik dan juga usaha yang baik, kita harus di dalam rel yang baik ya, Sesong Sejimen ya. Jadi jangan salah kita melakukan lagi. Kalau kita salah melakukan lagi, sebenarnya kita akan mengalami penderitaan itu lagi. Karena kita harus benar-benar usaha yang benar. Mungkin Sesong Sejimen tahu ya, di dalam 8 ya, kita bilang Pak Chen tahu di dalam 8 jalan utama ini ya. Jadi di sana juga ada diingatkan bagaimana usaha yang benar juga. Jadi kita mau melakukan apapun, kita harus ingat kita dengan usaha yang benar, mata pencaharian yang benar, itu semuanya harus kita lakukan. Sehingga kita akan merasakan sukacita di dalam Dharma ya. Dan juga berkah itu akan datang sendiri. Kalau kita melakukan hal yang tidak benar, biasanya kita akan selalu banyak kerisauan sehingga membuat kita juga merasa tidak bahagia, dan juga berkah itu akan sulit untuk muncul ya. Jadi disinilah kita sungguh sangat berkah, semuanya dapat mendengarkan, walaupun ini adalah satu cerita ya, Sesong Sejimen ya. Kisah-kisah ini adalah kisah-kisah masa lampau Sang Buddha, adalah kisah nyata juga. Makanya kita merasakan ini adalah tempat pelatihan diri kita juga di dalam kita mendengarkan cerita, karena diingatkan oleh guru kita ya. Jadi biasanya kadang-kadang ada yang juga kadang-kadang kita kalau dengar dari Singfas yang Sutra Teratai, memang kadang-kadang agak sulit kita memahami, tapi dengan adanya cerita-cerita kita juga dapat memahami dengan sangat lebih gampang ya, apalagi ada cerita yang benar-benar dikisahkan dengan video ya. Mungkin dari Sesong Sejimen ini Master bercerita nih sangat banyak ya. Jadi di sini kita juga dapat setiap hari membuka dan kita belajar dan kita memahami, dan kita juga dapat praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kan silakan Cie. Oke, kita yang poin kedua. Sorry ya, tadi Puspa ada sedikit cerita mengenai si mama ini ya. Jadi ini yang poin kedua, jalinan jodoh Cankala ya. Oke, next ya, kan? Poin pertama, sejak masa tanpa awal, Buddha berulang kali kembali ke dunia yang penuh kekeruhan demi semua makhluk bagai orang tua penuh cinta kasih yang melindungi anak-anaknya. Sejak masa tanpa awal, Buddha berulang kali kembali ke dunia saha demi membimbing semua makhluk karena tidak tega pada semua makhluk. Agar jiwa kebijaksanaan semua makhluk bertumbuh, Buddha berulang kali kembali ke dunia ini. Poin kedua, seperti kisah ini, meski jodoh Buddha dan Cankala terjalin pada 500 kehidupan lampau, Buddha tetap berusaha membimbingnya. Ini adalah sebuah contoh bahwa sesungguhnya semua orang berjodoh dengan Buddha. Sesungguhnya bagaimana hubungan dan jalinan jodoh kita dengan Buddha di kehidupan lampau. Saat melihat Buddha dan mendengarkan Dharma, kita dipenuhi sukacita. Dimanapun saat melihat rupang Buddha, meski itu buatan manusia, kita tetap akan membangkitkan rasa hormat dan bersujud di hadapannya. Saat mendengarkan Dharma, kita juga menerimanya dengan penuh sukacita.
serta meyakini dan mempraktekannya. Ini karena adanya jalinan jodoh yang baik. Ya, mungkin yang poin pertama, kedua ini Sesong Sejemen sama ya. Jadi kita melihat bagaimana Sang Buddha di masa 2500 tahun yang lalu sampai saat ini ya, kita bilang Dharma masih ada ya. Tapi karena kondisi kita sudah tahu ya, kekeruhan Dharma karena banyak sekali yang memang kita bilang sudah memahami tapi tidak mempraktekkan. Nah, walaupun sudah tahu di sini ada Buddha Dharma yang dapat kita dengar, tapi kita tidak mau dengar. Ini juga sama ya, seperti Sing Fasyang ya, yang kita kondisi setiap pagi kita selalu bagaimana sama-sama belajar Sing Fasyang. Tapi ada juga yang mereka tidak ada kesempatan untuk mendengar. Jadi memang ini adalah jalinan jodoh kita yang penuh berkah ya, Sesong Sejemen ya. Jadi tidak mudah, karena memang kita lihat ada yang memang harus bekerja pagi hari, dan juga ada yang mereka harus mengurus keluarga ya. Jadi kita adalah yang penuh berkah dapat mendengarkan Dharma. Jadi kita melihat kembali bagaimana jalinan jodoh kita masa lampau sehingga saat ini kita masih dapat berjodoh dengan Buddha Dharma. Seperti yang Puspa merasakan, ya memang ya tidak mudah ya, apalagi sekarang kondisi ini kita diingatkan bagaimana dari pikiran, ucapan, perbuatan, dan juga kita bisa sat paramit ya, liu tuan sing ya. Bagaimana kita selalu diingatkan, kita berdana, selalu ingat kita di dalam sila, bagaimana kita dengan bersabar dan kita dengan semangat, dan juga kita harus dalam kondisi yang fokus ya, berkesadaran sehingga kita akan mengembangkan kebijaksanaan kita. Memang ini adalah pelatihan diri kita setiap saat, Sesong Sejemen, setiap saat. Karena kita tahu, seperti yang Master diingat, walaupun kecil-kecil, titik-titik dari yang kita usahain cinta kasih, yang kita kembangkan, lama-lama akhirnya cinta kasih ini juga akan membuka pintu hati kita selebar-lebarnya, sehingga kita dapat menjalin jodoh baik dengan semuanya. Kita tidak mudah sekali ya, sehingga dengan hal kecil aja membuat kita merasa tidak enak, menjalin jodoh yang tidak baik, dan kita tidak bahagia. Tapi di sini kita dapat bagaimana menjalin jodoh yang baik sehingga kita selalu sukacita di dalam Dharma. Mungkin dari Sesong Sejemen nanti dapat sharing ya, awal-awal kita ya, memang Puspa juga merasakan awal-awal memang kita semuanya sering mendengarkan Dharma. Tapi setelah mendengarkan Dharma, biasanya kita di wihara mendengarkan Dharma, selesai kita pulang. Pasti kita juga tidak seperti yang kondisi memang kita di Seci ya. Memang tempat pelatihan diri 4 misi amal 8 jejak langkah ini ya. Bagaimana kita di dalam setiap kegiatan kita dapat berinteraksi bersama, kita saling sharing, kita saling melihat ya kondisi-kondisi yang semuanya adalah guru kita. Yang baik guru kita, yang tidak baik juga guru kita. Jadi di sini kita dapat belajar untuk mengikis kita punya hal yang tidak baik. Sehingga kita akan merubah sifat-sifat ya. Kita yang tidak baik menjadi sifat yang baik. Seperti kita lihat ya. Setiap saat selalu diingatkan oleh guru kita. Mungkin Sesong Sejemen juga bisa merasakan ya. Baik Sutra Teratai juga mengingatkan ya, bagaimana kita harus selalu di dalam sila. Jangan sampai kita melanggar sila. Kalau kita melanggar sila, sebenarnya kita juga akan hidup dalam penderitaan. Karena kita tahu sila-sila yang kita langgar adalah kita menjalin jodoh yang tidak baik dengan makhluk lain. Sehingga kita juga akan merasa sesuatu yang tidak bahagia. Mereka tidak bahagia, apakah kita bahagia? Tidak bahagia. Tapi kalau mereka bahagia, pasti kita akan merasakan kebahagiaan itu. Mungkin dari Sesong Sejemen bisa sharing seperti kita kunjungan kasih. Kita melihat kita punya Kangen Fu. Bagaimana kondisi perubahan mereka yang awalnya mereka sangat menderita. Begitu kita bantu dan kita juga bagaimana untuk menenangkan batinnya. Membuat mereka bisa tersenyum kembali. Mereka bahagia, kita semuanya juga akan merasakan kebahagiaan ini ya. Jadi ini adalah sangat penting ya Sesong Sejemennya. Bagaimana kita semuanya di dalam pelatihan diri bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita semuanya bisa menjadi teladan untuk yang lain, pasti semuanya juga akan merasakan ya. Karena kita tahu kalau kita sudah berpakaian yang rapi, banyak sekali yang kita bilang saudara kita yang di luar melihat kita semuanya begitu rapi, begitu indah, dan juga kita berusaha untuk bertutur kata dan dalam kondisi kita punya gerak tubuh adalah gerak yang baik ya, sehingga mereka merasakan aura itu dan mereka juga ingin ikut bergabung di dalam seji ya. Ini adalah satu hal yang kita rasakan ya, bagaimana kita untuk mengajak mereka kembali ke
Suci bersama kita di dalam langkah yang benar ya, kebenaran sejati ini. Mungkin kita akan next lagi, Suci, kan? Untuk poin ketiga, dengan penuh welas asih, Buddha berulang kali kembali ke dunia yang penuh kekeruhan ini demi membimbing semua makhluk. Buddha tidak pernah menyerah pada semua makhluk. Karena itu, kita hendaknya menyatakan berlindung kepada Buddha dengan rasa hormat tertinggi. Kita hendaknya memahami jalan agung dan bertekad untuk mencapai kebudaan. Kita harus menyelami sutra dengan hati tertulus. Baru bisa membina kebijaksanaan seluas samudera. Kita juga harus membangun tekad agung untuk membimbing semua makhluk tanpa dirintangi oleh apapun. Demikianlah hati Buddha. Jadi kita semuanya sangat kangen ya, dengan penuh welas asih dan juga kebijaksanaan, guru kita selalu membimbing kita. Jadi Sesyong Sejemen, kita masih tetap dalam kondisi selalu bertemu dengan Buddha Dharma. Inilah jalinan jodoh kita. Jadi mungkin dari Sesyong Sejemen dapat sharing ya. Soalnya kita tahu di dalam setiap kehidupan, setiap saat kita selalu mengalami hal yang kita bilang bagaikan gelombang ya. Ada baiknya, ada yang tidak baiknya. Tapi kalau kita dalam kondisi saat ini, memang kita harus lebih memahami dan berusaha ya. Kita bagaimana untuk menciptakan kondisi-kondisi aura yang positif. Karena kita tahu kondisi-kondisi alam yang saat ini, kekeruhan dharma ini mudah sekali. Kita lihat ya, kita manusia-manusia mudah sekali kita bilang terpengaruh oleh hal luar. Dan juga mudah sekali drop ya, kita bilang ya, stres ya, yang sehingga membuat mudah sekali ingin bunuh diri lah. Banyak sekali hal yang kita dengar ya. Inilah yang kita lihat kondisi kekeruhan dharma saat ini, bagaimana selalu diingatkan oleh guru kita bisa membimbing semuanya agar mereka bisa masuk ke pintu dharma, sehingga mereka memahami dharma, hukum sebab akibat. Apa yang kita buat pasti akan kita terima akibatnya. Tapi kalau kita sudah memahami ini, kita akan berusaha membuat hal-hal yang baik kembali. Kita tidak akan mengulangi hal yang tidak baik, sehingga kita akan terlepas dari kondisi-kondisi penderitaan. Bukan hanya di dalam kehidupan saat ini, tetapi di dalam setiap kehidupan, kita akan selalu bertemu dengan Buddha Dharma, selalu melatih diri kita. Suatu saat kita akan mencapai pencerahan atau mencapai kebudaan. Nah, jadi mungkin inilah yang Puspa rasakan. Memang kita harus dengan semangat kita melatih diri kita. Jadi kita jangan lengah. Memang kadang-kadang banyak sekali ya kita berusaha ya, Sesyong Sejemen, apalagi kita sudah komite ya, atau APL dan yang AP ya. Kita berusaha bagaimana kita sesama saudara sedharma, kita saling belajar, saling mengingatin. Jadi disinilah saling mendukung dan juga kita saling merangkul ya, yang baik saudara kita yang baru atau saudara kita yang sudah lama, mereka kondisinya juga mulai agak renggang, kita bisa kembali mengajak mereka untuk masuk ke pintu Dharma, sehingga mereka akan merasakan sesuatu yang lebih semangat ya, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik dan membuat kerisauan dan membuat tidak bahagia. Sebenarnya inilah kita belajar Buddha Dharma agar kita bisa bagaimana setiap saat selalu sukacita di dalam Dharma ya. Kan ấn Sesyong Sejemen, mungkin next Sesyong Seje kan ấn. Oke, kan ấn Sesyong Sejemen, kita mungkin dua cerita ini dapat Sesyong Sejemen sama-sama kita pelajari, kita sharing bersama ya. Adanya bagaimana berpikiran, berucapan, berbuat yang baik lewat dari kita punya memahami akan hukum sebab akibat, dan juga kita punya sila ya, kita bilang ya, di dalam sila, dan juga kita bilang satparamit ya. Jadi kita berdana juga kita dalam kondisi yang bisa selalu ingat di dalam sila, karena bersila kalau kita melakukan kebajikan tidak di dalam sila, sebenarnya kita akan ada berkah nggak? Ada berkah. Tapi berkah itu akan mudah sekali habis ya, Sesyong Sejemen. Setelah itu kita akan kembali lagi ke manusia awam yang kita harus mulai mengulang lagi ya. Tapi di sini kita berusaha untuk bagaimana kita belajar selalu dalam pelatihan diri setiap saat. Karena mungkin hari ini ada Vivian Suci sharing pertama. Silakan Suci Vivian, kan ơn, Amitabha. Kan ơn ya, Sesyong Sejemen, Amitabha. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩Puspa师姐。Ceramah Master hari ini mempraktekkan Dharma
dan menyatu dengan hati Buddha. Ketamakan dan nafsu keinginan orang-orang itu sangat besar. Terjadilah banyak peperangan dan konflik. Dan di sekitar tanah kelahiran Buddha juga terdapat banyak kota yang bertikai dan menyerang satu sama lain. Dan Buddha menyaksikan keburukan dunia. Orang-orang bertikai dan berebut. Karena itulah Buddha berusaha mencari kebenaran sejati dan membimbing orang-orang dari hati agar semua orang dapat memahami bahwa kehidupan tidaklah kekal. Usia kehidupan hanya puluhan tahun. Untuk apa bertikai dan berebut? Buddha juga melihat kemiskinan. Warga Nepal sangat membutuhkan kita. Kita harus membawa ajaran Buddha kembali ke tanah kelahiran Buddha. Ajaran Buddha yang sesungguhnya ialah praktek bodhisattva. Dan juga Master berkata, relawan dari Singapura dan Malaysia memiliki kesatuan tekad menggantikan saya untuk pergi ke sana. Maksudnya tanah kelahiran Buddha ya. Dan mengadakan baksos kesehatan dan juga mempromosikan budaya humanis di sekolah. Berkat sumbangsi insan suci, perkembangan di sana sungguh membuat saya sangat sukacita. Insan suci menginspirasi seluruh warga negara. Tidak ada hal yang tidak bisa terwujud di dunia ini, asalkan kita memiliki tekad, bersedia mendedikasikan diri, dan juga kita bisa memperbaiki kehidupan orang-orang di sana. Pada era globalisasi, kita berharap anak-anak di tanah kelahiran Buddha dapat menerima pendidikan tinggi dan terhubung dengan dunia luar kelak. Dan juga sehingga kehidupan mereka bisa lebih membaik. Dan juga Buddha menunjukkan kebenaran agar orang-orang tahu bahwa kehidupan itu penuh dengan penderitaan, termasuk lahir, tua, sakit, dan meninggal. Buddha menjelaskan segala materi di dunia ini mengalami 4 fase perubahan, terbentuk, berlangsung, rusak, dan hancur. Kebenaran sejati melampaui urusan duniawi dan penampilan fisik. Jika kita bisa memahaminya, kita bisa terbebas dari kemelekatan dan ketamakan, serta datang dan pergi dari dunia ini dengan damai. Dibutuhkan sosok yang bijaksana dan tercerahkan. Setelah memahami kebenaran tentang segala hal, mereka itu datang ke dunia untuk membimbing kita. Untuk membimbing seseorang dibutuhkan jalinan jodoh. Tanpa jalinan jodoh, kita tidak akan bertemu. Master berkata, kalian semua memiliki jalinan jodoh dengan saya. Dan saya sangat beruntung dapat memasuki pintu Buddha saat masih muda. Dan saya memotivasi diri sendiri untuk lebih aktif agar bisa memahami secara mendalam bagaimana Buddha mencapai pencerahan. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan utama. Beliau melatih diri dan menyadari bahwa setiap orang memiliki hakikat kesadaran. Tetapi Buddha lebih awal menyadarinya. Kita harus mencari kebenaran sejati setelah menyadari kehidupan sangat singkat dan penuh penderitaan. Kita membimbing orang dari hati agar memahami ketidakkekalan. Kita menapaki jalan bodhisattva di tanah kelahiran Buddha dengan memperbaiki kehidupan dan membimbing orang yang berjodoh. Cảm ơn sư siêng sư姐.
Kan dibilang seje ya, sebenarnya benar ya, yang kita mungkin dari sisi yang seje tahu ya, yang master soalnya lebih kekhawatiran master ya, bagaimana kondisi-kondisi kita tahu di Afrika, di Turki, di Nepal, apalagi pengungsi Syria ya, itu selalu diingatkan bagaimana kita, seperti kita lihat yang tadi bilang seje bilang, kalau untuk Nepal sekarang kan kondisinya relawan Singapura dan Malaysia yang berusaha untuk ke sana ya, bagaimana membimbing mereka juga ya, membuat kondisi yang mereka dalam kondisi yang penderitaan agar membuat kehidupan mereka berikutnya lebih baik lagi. Jadi anak-anak diberi pendidikan ya. Nah, ini juga dapat kita lihat ya, mungkin dari kita yang di Indonesia mungkin Sejong Sejemen juga bisa merasakan seperti yang daerah Singkawang ya. Sekarang kita sudah dirikan sekolah di Singkawang ya. Jadi di sana juga kita lihat bagaimana anak-anak kecil yang awalnya mereka tidak berpendidikan, setelah sekarang sudah ada sekolahan, semuanya diberi pendidikan, sehingga masa depan mereka lebih cemerlang. Ini sangat penting sekali. Sehingga kehidupan dari keluarga mereka, orang tua mereka, lebih baik lagi. Jadi anak-anak tidak terpuruk di dalam kondisi yang selalu menderita tanpa kita bilang ada perubahan. Jadi di sini juga ya Master berusaha bagaimana melihat negara-negara yang kondisinya memang mereka sangat-sangat menderita, bagaimana saat ini dapat merubah kondisi mereka yang kondisinya gelap menjadi terang. Mungkin dari Sejong Sejemen dapat sama-sama untuk sharing ya. Mungkin dengan Seje Gunawati, silakan Kan En ya. Tapi bilang Seje Kan En, silakan Seje Gun, Kan En. Pagi Puspa Sece. An, udah lama nggak dengar suaranya nih? Iya, bantu urus cucu, Ceh. Kan En. Terima kasih ya, Kan En, pada Master yang telah sama-sama kita lihat ya tadi dari dua cerita ya. Pagi juga pada Sesiung Secemen ya, salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua mitra Bajik yang hadir di sini. Tadi Puspa Setye selalu mengatakan kita harus selalu sukacita di dalam Dharma ya. Memang ya, kalau kita selalu sukacita di dalam Dharma, walaupun aduh ini badan saya rasanya capek, aduh ini rasanya sibuk banget nih, kerjaannya banyak gitu kan. Tapi rasanya aduh kalau nggak mendengar suara-suara mitra Bajik rasanya kok rindu gitu. Jadi ya itulah, jadi marilah kita semua ya selalu sukacita di dalam Dharma. Jadi kita ada sedikit waktu ya cobalah kita sama-sama belajar ya, karena disinilah kita saling memberi, saling berbagi ya. Mungkin saya juga banyak ya mendengar pengalaman-pengalaman dari mitra Bajik. Oh, apa kayaknya ini ya apa nambah pengetahuan, nambah wawasan, banyak ya hal-hal yang buat saya pribadi ya bisa banyak sekali yang saya bisa terima ya. Tadi ya di dalam Master bercerita ya tentang anak pembangkang dan jalinan jodoh ya. Memang itu dalam kehidupan sehari-hari kita, memang pikiran itu selalu bergejolak sih ya, karena saya juga memang setiap hari ya saya mengalami ya kadang-kadang timbul pikiran yang tidak baik ya, kadang-kadang pikiran baik ya, itulah ya selalu seperti itu ya, makanya tadi dikatakan seperti kera dan kuda ya. Ya begitu ya, bergejolak ya, apa tidak tidak selaras ya, kadang-kadang kita bisa menyakiti orang lain dan diri sendiri juga akhirnya. Aduh tadi padahal saya nggak ada maksud mau menyinggung ya, tapi dari ucapan saya kok saya bicaranya apa terlalu keras, apa terlalu kasar, apa terlalu gimana gitu ya. Aduh saya cuma bisa merenung. Aduh saya kok berbuat hal yang tidak baik ya tadi ya, berucap. Ya disinilah ya kita belajar merubah, kita belajar introspeksi. Tapi di pihak lain juga seperti saya mendengar ucapan dari mitra Bajik atau kerumunan masyarakat yang tidak baik,
ya anggap saja itu sebuah kritikan yang membangun, mungkin memang saya yang salah. Ya itulah memang kita harus seperti itu ya, harus selalu sebaiknya menjaga di dalam dalam hal yang baik-baik ya. Tadi dikatakan Master juga ada kepikiran dan ya kita memang ya saya juga dulu aduh punya duit cuma segini ya. Saya mau beli bedak, mau beli lipstik, enggak jadi deh Dana. Nah itulah ya memang sifat manusia tuh seperti itu karena saya tuh mementingkan diri saya sendiri. Terus saya mau beli kebutuhan hidup saya juga masih kurang gitu. Nah, tapi ya begitu kita sudah memahami ya eh, sudah banyak mendengar, memahami, ya kita berusaha mempraktekannya. Cobalah ya sifat kepikiran kita itu kita rubah ya sedikit-sedikit supaya kita selalu menciptakan berkah yang baru ya, berkah yang baik ya untuk tabungan di masa yang akan datang ya. Karena jalinan jodoh kita pada kehidupan ini kita kan memang tidak tahu ya dulunya itu kita tidak usah pikirkan ya. Yang penting sudahlah saya sudah merasa merasa cukup berkah pada kehidupan ini walaupun kehidupan saya kurang ya saya coba berbagi lah, saya coba menciptakan berkah yang baik ya. Karena memang begitu ya kehidupan ya ada eh, yang murah hati ya, ada yang pikir ya, ya dualisme ya, ada yang sifatnya keras ya, ada yang sifatnya lembut ya. Jadi kita ya selalu belajar memang dalam kehidupan kita ya. Jadi kita harus merubah sifat kepikiran, pikir ya, dan sifat-sifat atau karakter kita yang kehidupan lampau kita bawa seperti kehidupan sekarang ya. Kita berusaha untuk selalu merubah ya. Memang itulah ya makanya kenapa kita harus selalu sukacita di dalam Dharma, yaitu kita jadi harus selalu lebih banyak belajar ya, belajar merubah hal yang tidak baik menjadi baik ya. Kemudian juga memang jalinan jodoh itu ibaratnya kita sedang membayar ya, seperti di keluarga ya. Saya mungkin kenapa saya bisa lahir di keluarga seperti ini ya, itu memang kita harus yakin ya. Kalau kita tidak yakin ya, itu kita tidak mungkin bisa mempraktekannya ya. Kalau kita yakin, oh iya memang jalinan jodoh saya ini seperti ini, saya terlahir di keluarga seperti ini, anak saya juga mungkin bisa menagih hutang karma kepada saya atau saya yang membayar hutangnya, itulah memang kita harus yakini ya. Baru kemudian kita bisa mempraktekannya. Kalau kita tidak yakin ya, kita kayaknya sulit ya untuk mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pikiran juga ya, setiap hari kan kita selalu bersentuhan sama 5 objek ya. Mata bisa melihat apa, pikiran langsung, wah ini bagus sekali ya. Tapi saya nggak mampu ya buat membeli. Saya nggak punya duit ya gitu. Ya itulah ya. Makanya sukacita di dalam Dharma kita belajar untuk mengurangi ya, untuk mengurangi bagaimana jika setiap hari ya, pikiran kita selalu bersentuhan dengan objek ya, objek mata, objek telinga, ya, objek pendengaran ya, objek rasa ya, tubuh ya, ya itulah kita juga harus belajar ya. Makanya kalau sering diingatkan sama moderator kita nih, ya, ayo ya kita sama-sama ya belajar, sama-sama ya saling mengingatkan. Jadi ada kejadian di tengah kerumunan masyarakat ya, kita nggak gampang tersinggung ya. Udahlah biarin, walaupun dia maksudnya memang menyinggung saya, udahlah biarin lah. Ngapain sih dipusingin, jadi tambah kerisauan aja. Ya itulah memang kita belajar tuh ya seperti itu ya, selalu berusaha mau mengikis ya. Kita juga kan selalu dikatakan
harus mempraktekkan 6 paramita ya. Terus Pak Seceh juga tadi sudah mengatakan ya, memang itu ya kita yang harus kita praktekkan itu bagaimana berdana sila ya, itu kita harus terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Harus sabar, jangan bermalas-malasan ya, jangan gentar, harus kuat ya, jangan bos, jangan nggak usah gentar ya, seperti Buddha ya. Buddha tuh merasa nggak gentar gitu ya. Saya mau terlahir terus di dunia saha ini ya, dunia yang penuh kekeruhan ya, karena manusia ini sangat sulit dibimbing ya. Selalu Buddha maksudnya untuk membimbing, ayo semua makhluk ya, kita sama-sama harus menjadi makhluk yang berkesadaran ya. Semua ada di sutra ya, semua ada di semua di tayangan master ya, di master bercerita ya, di sutra master tanpa batas, di sutra bunga rata ya, banyak semua ya. Master memberikan penjelasannya begitu terperinci ya, kalau kita banyak mendengar, kita merenungkan ya, mungkin ya sedikit-sedikit pelan-pelan ya kita akan bisa mempraktekannya ya. Yang penting kita harus selalu banyak mendengar, banyak memahami ya. Apa sih ini maksudnya ya? Saya kurang paham deh ya. Kita baca lagi, kita renungkan lagi ya. Ya semoga kita bisa praktek ya. Dengan praktek ya kita bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan ya. Makanya ya marilah kita harus selalu menjaga hati yang polos murni tanpa noda ya. Nah, jadi dengan hati yang polos murni tanpa noda ya, kita tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri ya. Kanen ya Puspa Seceh, kanen Kanen Seci Gunawati, kanen. Ya benar seperti yang Seci Gunawati bilang ya, sebenarnya tabungan seperti kita tabung di bank ya. Kalau kita pakai terus dia akan habis ya. Jadi di sini bagaimana Master selalu mengingatkan kita ya, berbuat kebajikan kita dengan tintin titi ya, walaupun setitik ya, itu juga adalah berkah kita ya, Sesong Sejeman ya. Jadi kita juga menabung ya. Jadi kalau kita tidak melakukan, sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Disinilah bagaimana kita mempraktekkan, dengan kita mempraktekkan, kita mulai mengikis hal-hal kita yang tidak baik ya. Soalnya kalau kita tidak praktekkan, sebenarnya kita tidak akan mengikis kita punya hal yang tidak baik. Kita hanya memahami Dharma, kita juga merenungkan, tapi kita tidak merubah apa-apa. Jadi disinilah kita kenapa diingatkan harus praktek ya, apalagi kita harus turun ya ke masyarakat, karena kita tahu dengan turun ke masyarakat kita akan merasakan penuh dengan berkah. Mungkin dari Sesong Sejeman juga dapat sharing ya, bagaimana ya kalau kita selalu merasakan awalnya kita selalu kekurangan, merasa tidak bahagia. Begitu kita melihat kondisi-kondisi Kanenfu kita, sungguh kita sangat bersyukur. Kita lebih baik lagi dalam kondisi kita yang sehat. Bagaimana kita melihat mereka dalam penderitaan. Nah, inilah yang kita merasakan sungguh-sungguh berkah kita. Kita dapat juga bagaimana membuat mereka menjadi tenang ya. Kita juga sebagai teman bajik mereka, kita akan membimbing mereka. Jadi agar mereka menjadi kondisi yang awalnya menderita, pelan-pelan mereka juga akan menerima hal tersebut, dan mereka akan pelan-pelan mereka juga mengikis penderitaan mereka, sehingga mereka juga akan sampai satu titik mencapai kebahagiaan juga. Nah, inilah kita bisa merasakan semuanya ya, mungkin dari Sesong Sejeman yang Puspa lihat apakah di sini ada yang kita punya komite baru nih yang baru pulang dari Shenzhen, mungkin bisa dapat sharing juga apa yang didapat waktu di Taiwan ya. Kita dapat sama-sama sharing kepada kita punya saudara sedharma. Karena waktu kita di sana kita juga banyak ya mendapatkan dharma-dharma dari guru kita ya, dari sepuh-sepuh kita ya. Mungkin dari Sesong Sejeman yang lain mau sharing silakan. Kalau belum kita akan kuis dulu ya. Bagaimana, ada? Kalau enggak kita kuis dulu kan. Sesong Sejeman hari ini ya, hari Senin ya, kita punya kuis ya. Di dalam 2 cerita seperti biasa cara menjawabnya, yaitu dengan nomor soal dan jawaban. Contoh jawaban 1D dan 2A. Kan? Next ya, kan?
Untuk cerita yang pertama adalah anak pembangkang ya. Soal yang pertama, apa yang membuat kita tidak dapat menyatu dengan kondisi luar yang baik? A. Karena kondisi luar yang tidak baik terlalu banyak. B. Karena kita tidak bisa beradaptasi dengan baik. C. Karena kita terlalu terikat dengan lingkungan lama. D. Karena pikiran kita diselimuti oleh noda batin. E. Karena kita sulit menerima lingkungan baru. Oke, silakan Sisyong Sejimen. Oke, ini banyak yang betul ya. Akan kita close ya. Jawaban yang benar adalah itu karena pikiran kita diselimuti oleh noda batin. Jadi ini jawabannya ada di mana Sisyong Sejimen? D ya, banyak sekali yang benar semuanya ya. Kan silakan Jit. Untuk yang kedua, apa yang membuat si anak pembangkang ini ingin mencari bantuan kepada Buddha? A. Karena setelah keluar dari rumah, ia mendapatkan bantuan dari teman-temannya. B. Karena setelah keluar dari rumah, ia tidak memiliki apapun dan dijauhi oleh orang-orang. C. Karena kekayaan ayahnya sudah habis. D. Karena ayahnya mengusirnya dari rumah. E. Karena ia, ini sorry ya, nggak kebaca nih. Karena ia, oke, kita akan close ya. Ini soalnya udah ada jawabannya ya. Oke, kita close, sudah lihat ya. Karena setelah keluar dari rumah, ia tidak memiliki apapun dan dijauhi oleh teman-temannya, orang-orang ya. Karena dia sudah ingin berkumpul dengan mereka, mereka sudah tahu kondisinya sehingga mereka menjauhinya. Poin kedua ini, Sisyong Sejimen, sebenarnya pelajaran untuk kita semua juga ya. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita menghargai kita punya kondisi berkah kita ya. Jadi kita jangan selalu menyia-nyiakan berkah orang tua kita. Sebenarnya yang kita pakai adalah seperti yang si anak pembangkang ini, yang dia pakai adalah kekayaan dari orang tuanya. Jadi disinilah kita diingatkan kembali ya, seperti apalagi dalam beberapa hari ini lentera kehidupan juga ya. Master juga mengingatkan kondisi-kondisi air ya, Sisyong Sejimen ya. Kita lihat kondisi saat ini ya, sudah mulai 4 unsur alam tidak stabil ya. Yang kering kekeringan, yang penuh air bisa banjir. Jadi di sini bagaimana kita menghargai air ini juga. Mungkin di Indonesia kita sudah memahami ya, kondisi yang belum hujan dan kondisi juga mulai selalu panas, itu juga kekeringan, juga banyak ya kondisi kurang air. Jadi kita harus menghargai berkah kita. Jadi berkah itu jangan kita sia-siakan dan jangan kita foya-foyakan ya, seperti anak pembangkang ini ya. Untung aja dia bertemu dengan Buddha Dharma sehingga bisa tersadarkan dan sehingga dia bisa mencapai pencerahan ya. Kalau enggak ya kita juga tahu kondisinya pasti akan menderita, bukan di kehidupan ini, kehidupan berikutnya tetap dalam kondisi yang menderita. Kan next ya. Yang poin ketiga, berikut yang tidak termasuk pesan Buddha untuk dilakukan oleh si anak pembangkang adalah A. Tidak rajin adalah noda keluarga. B. Tidak melantunkan ajaran adalah noda ucapan. C. Tidak agung adalah noda rupa. D. Tidak lengah adalah noda perbuatan. E. Tidak bajik adalah noda karakter. Oke, silakan Sisyong Sejimen. Jangan terjebak ya Sisyong Sejimen. Oke, akan kita close. Ini banyak yang terjebak nih. Oke, jawaban yang benar adalah Sisyong Sejimen, lihat ya, kita mulai yang pertama. A. Tidak rajin adalah noda keluarga. B. Tidak melantun ajaran adalah noda ucapan. C. Tidak agung adalah noda rupa. D. Yang kita lihat lengah adalah noda perbuatan. Jadi sebenarnya adalah lengah. Jadi di sini dibuat jebakan tidak lengah adalah noda perbuatan. Jadi E tidak bajik adalah noda karakter. Jadi A, B, C, dan E ini adalah benar. Yang tidak benar ini yang D. Semestinya dia adalah lengah adalah noda perbuatan ya. Oke, next ya, Kan-en. Untuk yang keempat adalah cerita jalinan jodoh Cangkala.
Next ya, cảm ơn. Apa jalinan jodoh antara Buddha dan Cankala? A. Jalinan jodoh sebagai suami dan istri. B. Jalinan jodoh sebagai ibu dan anak. C. Jalinan jodoh sebagai kakak dan adik. D. Jalinan jodoh sebagai tuan rumah dan pelayan. E. Semua jawaban salah. Oke. Akan kita close. Ini banyak yang benar ya. Jawaban yang benar adalah B. Jalinan jodoh sebagai ibu dan anak di 500 tahun yang lalu ya. Oke, next. Cảm ơn, sư chị. Untuk yang kelima, bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan? A. Kita harus mencari Buddha. B. Kita harus sering ke wihara. C. Kita harus melatih diri di jalan kebenaran. D. Kita harus mencari kitab Buddha. E. Semua jawaban salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah semuanya benar ya. Yaitu jawaban yang ya, C, close C. C, kita harus melatih diri di jalan kebenaran ya. Jadi bukan kita harus mencari Buddha aja, tapi kita harus memahami Buddha Dharma. Kita mendengar, kita merenungkan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan terlepas dari penderitaan ya. Oke, next, cảm ơn chị. Yang poin ke-6, apa harapan terbesar Buddha? A. Setiap orang bebas dari dosa. B. Setiap orang dapat mempelajari Dharma. C. Setiap orang dapat melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. D. Setiap orang dapat memahami hukum sebab akibat. Dan E. Semua jawaban adalah B, C, dan D benar. Akan kita close. Jawaban yang benar adalah oke. Jawaban yang benar adalah B, C, dan D benar ya. Sesyang Sucimen. Jadi harapan terbesar dari Buddha adalah kita semuanya dapat bebas dari dosa, setiap orang dapat mempelajari Dharma, dan setiap orang dapat melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dan setiap orang dapat memahami hukum sebab akibat. Oke, cảm ơn Sesyang Sucimen semuanya. Kita akan lihat siapa pemenang hari ini, dan mungkin dari Sesyang Sucimen yang mau sharing silakan. Ya, dari cerita hari ini, mungkin dari kita juga memahami akan hukum sebab akibat, atau kita juga bisa sharing mengenai sila, samadhi, dan kebijaksanaan ya. Ini adalah sangat penting untuk kita dalam pelatihan diri. Ada dari Sesyang Sucimen, silakan. Mungkin dari Sesyang Sucimen, kita belakangan ini semuanya, nanti kita di bulan Januari ada pemberkahan akhir tahun penuh berkah ya. Jadi kita semuanya juga sama-sama lagi belajar ya. Mungkin 37 faktor ya mencapai pencerahan ini ya. Jadi di sini kita juga diingatkan bagaimana kekuatan keyakinan kita ya, sangat penting ya. Mungkin dari Sesyang Sucimen nanti juga dapat sharing ya. Dengan keyakinan yang kuat, baru kita bisa benar-benar mendengarkan Dharma, ingin mendengarkan Dharma, dan ingin memahami, dan ingin mempraktekkan ya. Nah, ini pemenang hari ini adalah siapa ini? Ini, oke. Yang pertama anak pembangkang, pemenangnya adalah Sumini Sejie dari Medan. Kedua Mina Sejie dari Medan. Dan ketiga Aini Lijaya Sejie dari Medan. Wah, hari ini Medan banyak juga ya, Cảm ơn Sejiemen. Yang kedua adalah jalinan jodoh Cankala adalah keempat Gyokchin Sejie dari Timur. Laili Sejie, ini izin nggak sharing yang Sejie, Mina. Laili Sejie dari Medan dan Yeni Leokita Sejie juga dari Medan. Oke. Yang tidak bisa sharing, coba yang bisa sharing silakan Sejiemen. Sejiemen hari ini Sejie semua ya. Yang bisa sharing mungkin Aini Lijaya Sejie bisa? Cảm ơn.
Selamat pagi, Puspawati À, Secie. 早上好，感恩师姐。 Sebelumnya, Tasang Kaan Sanjeng Pusa hari ini ya. Puspa Secie, mungkin saya izin tidak sharing ya. Maaf ya, Kaan ya. Cảm ơn, cảm ơn. Oke, mungkin yang lain dari Gyeokchin Secie, dari timur bagaimana Secie Gyeokchin? Ada Gyeokchin Secie, Laili Secie dari Medan. Ini nggak bisa. Berarti Gyeokchin Secie bisa? Apakah dari Susung Seciemen yang lain bisa sharing? Silakan, Kan kita pergunakan waktu sebaik mungkin ya. Sekarang jam berapa? Oke, kita masih ada waktu. Jadi kita sama-sama sharing. Mungkin dari Susung Seciemen juga dapat sharing ya. Bagaimana? Apalagi sekarang mungkin Susung Seciemen sudah tahu nggak? Kita sudah ada rumah singgah. Rumah singgah kita itu adanya di rusun cinta kasih kita. Kalau memang ada Susung Seciemen sudah tahu ya, kita sudah ada rumah singgah. Sekarang rumah singgah kita banyak kedatangan saudara kita yang dari luar kota ya. Jadi mereka datang ke sini berobat. Mungkin dari Susung Seciemen kalau yang ada sempat kita mau berkunjung, kita dapat melihat mereka, kita pepan mereka juga membuat mereka menjadi lebih tenang ya. Karena Puspa merasakan ya, kalau relawan datang mereka sangat-sangat senang ya, sangat-sangat bahagia. Mereka penuh dengan merasakan seperti ada dukungan ya. Jadi ini dapat juga Susung Seciemen untuk berkunjung ya. Mungkin dari Susung Seciemen yang lain bagaimana? Ya, pagi Secie Puspa. Susung Lai, 早上好，感恩师兄。 Ya, pagi semua Secie. Kita sama-sama kangen kepada Sang Den ya, udah Sang Den fokus. Sang Den setiap hari membimbing kita, memberikan siraman dharma untuk kita. Tentunya kita semua juga sudah merasakan manfaatnya ya. Kalau nggak merasakan manfaat, tentu kita nggak ada tiap hari di sini ya. Karena kita bisa muncul di sini karena kita tahu bahwa ini sangat bermanfaat. Jadi tadi juga bahwa ya Vivi yang Secie, Gunawati Secie sudah sharing ya. Ya ada anak-anak mau sharing juga kayaknya nih. Siap Pusa. Oke ya, jadi tadi saya mohon maaf videonya 2 itu saya nggak sempat nonton waktu saya masuk, saya udah ketinggalan ya. Jadi apa namanya? Ya saya mendengarkan sharing dari Vivi Liang dan Gunawati Secie tadi ya. Jadi bahwa memang di dalam kehidupan ini kita selalu menemui konflik. Konflik itu baik konflik di lapangan, juga konflik di dalam diri. Di dalam diri kita ada konflik. Konflik yang karena ya memang munculnya karena noda-noda batin ya. Dari kuis-kuis tadi juga kita lihat ya bahwa semua noda-noda batin. Dari cerita anak pembangkang juga ini juga cerita tentang bagaimana noda batin ya, ada noda rupa, lengah, noda perbuatan ya, itu semua noda-noda batin, semua berasal dari pikiran dan dari karena apa namanya, pikirannya tidak memiliki pengetahuan yang baik, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, pikirannya mudah terdelusi, sehingga yang mendominasi adalah ketamakan dan nafsu keinginan. Nafsu keinginan untuk menang, nafsu keinginan untuk mendapatkan kenikmatan, ya banyak sekali lah nafsu keinginan. Kalau kita mau apa jabarkan itu banyak sekali nafsu keinginan ketamakan. Ini yang masalahnya adalah bagaimana supaya kita tidak muncul nafsu ketamakan dan nafsu keinginan ini. Nah, ini masalahnya. Justru kalau kita mau menghindari ini, yang selalu diajarkan oleh master adalah kita harus mengetahui tentang penderitaan, ya, tentang duka, penderitaan. Kita harus mengetahui tentang anicca, tentang ketidakkekalan, wuchang. Kita harus tahu ketidakkekalan.
Jadi kalau kita tahu apa dalam hidup ini begitu banyak penderitaan dan ada sebab-sebabnya penderitaan ya. Jadi contohnya aja penderitaan ya, kalau kita sakit udah pasti menderita. Tapi Master bilang badannya boleh sakit, batinnya jangan sakit. Nah ini karena yang lebih menderita adalah batinnya, bukan badannya sebetulnya. Badannya menderita sakit ya menderita sakit gitu ya, tetapi pikirannya yang selalu lebih bergejolak. Aduh, kalau saya sakit begini, kapan saya sembuhnya? Aduh, mati deh saya kalau begini. Aduh, saya mana tahan. Aduh, saya begini. Dia terus merintih, mengeluh. Dia semakin merintih dan semakin mengeluh. Rintihan dan keluhannya itu adalah makanan bagi batin yang menderita itu. Jadi batinnya semakin menderita, semakin mendapatkan makanan-makanan itu semakin menderita dia. Iya lu bener lu, kita malu nih menderita banget. Ini susah banget ya. Waduh nanti begini, nanti saya jadi gimana, nanti gini gitu gimana. Yang nggak punya uang mikir bagaimana nanti bayarnya. Yang banyak uang nanti kalau saya mati uangnya mau dikemanain ya. Diambil sama siapa nanti? Wah rumah saya banyak, harta saya banyak. Wah ini bagaimana nanti ya? Waduh nanti diambil lagi sama istri anak-anak. Wah istri kawin lagi, anak pakai foya-foya. Wah matilah semua jerih payah saya dipakai. Itu pikiran demikian itu penderitaan yang luar biasa. Jadi tubuhnya mungkin bisa disembuhkan, tapi pikirannya sebelum disembuhkan pikirannya sudah melanglang buana, udah kemana-mana ya. Jadi betul-betul itu menjadi penderitaan bahwa dia juga tidak mengetahui bahwa semakin dia ketakutan itu semakin dia akan menderita. Jadi kalau memahami tentang ketidakkekalan, memahami tentang apa itu yang Shen Lao Ping Shi ya, sencu ime, sencu huai kong, memahami tentang ketidakkekalan, yaitu bahwa hidup ini manusia bisa sakit, ya, bisa tua dan bisa mati. Jadi kalau kita sakit, sakit itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Itu penderitaan dan kita tidak bisa menolak kalau dia sudah datang. Yang kita bisa adalah melakukan pencegahan supaya dia tidak datang. Tetapi kalau dia sudah datang, itu nggak bisa ditolak. Datang nggak diundang, pulang dia nggak diusir ya. Kalau dia mau pulang ya pulang sendiri terus menyakit ya mau pergi. Ya kalau nggak bisa. Ya jadi kita nggak ngundang memang. Akan tetapi secara tidak sadar kita sering melakukan hal-hal yang bisa mengundang penyakit. Nah, tapi kita nggak ngundang memang, tapi kita melakukan hal-hal yang bisa mengundang. Yaitu apa? Umpamanya ya makannya sembarangan. Nah, itu kan bisa mengundang penyakit. Mulutnya ngomong sembarangan. Nah, ini juga mengundang penyakit. Baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Nah, semuanya itu bisa menjadi kerisauan. Itu sama seperti faktor pencerahan ini ya. Using to fanau ya. Nah, yang berbentuk, yang nggak berbentuk semuanya adalah kerisauan. Yang berbentuk ya tentunya itu tadi ya tentang ini. Tapi kalau yang tidak berbentuk ya pikiran. Pikirannya itu selalu bergejolak kemana-mana. Itu noda batin. Betul-betul yang sangat sulit ya untuk kita hilangkan. Nah, jalannya adalah ya belajar dharma. Dengan mengetahui bahwa hidup ini tidak kekal, bahwa semuanya itu ada sebab-sebabnya penderitaannya. Kalau kita nggak mau terima, kita akan makin menderita. Dengan menerima apa adanya, merelakan dengan penuh kerelaan, semua penderitaan itu akan menjadi memudar, ya. Memudar, menghilang, ya, karena kita sudah bisa menerima. Tidak lagi ngotot, tidak lagi tidak mau kehilangan, nggak bisa. Nggak ada manusia yang tidak akan kehilangan, nggak ada. Semua pasti akan kehilangan. Kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan usia, usianya hilang, ya akhirnya sampai juga kan gitu. Jadi semua bisa kehilangan, harta benda bisa kehilangan, semua bisa kehilangan, kehilangan waktu, kehilangan keluarga, semua bisa. Dan kalau kita tidak mau terima itu, kita akan menderita seumur hidup. Ya, jadi kehilangan itu
bahkan kita itu mesti belajar merelakan. Master bilang ya, yang sulit direlakan itu bisa direlakan. Dan insan suci banyak sudah melakukan yang merelakan yang sulit direlakannya, merelakan untuk apa? Berdana waktu, berdana tenaga, berdana pikiran, semua itu kan sebuah kerelaan. Jadi kalau nggak rela ya menderita. Ya. Kalau dengan rela sukacita. Ya, jadi datang ke Zeci, ikut berkegiatan dengan penuh kerelaan, ingin bersumbangsi, ingin menjalin jodoh baik, jadinya hasilnya sukacita. Tapi kalau datangnya tidak dengan kerelaan, datangnya dengan keterpaksaan, datangnya dengan penuh rasa hati yang tertekan dan lain-lain, hasilnya tentunya bukan sukacita, hasilnya duka cita itu. Ya, itu terbalik karena tidak rela dan tidak tulus ya. Akhirnya yang ditemukan adalah hal-hal yang tidak mengenakan ya, hal-hal yang tidak diharapkan jadinya. Itu seperti itu. Jadi maka itu kita terus harus belajar di dalam 7 faktor pencerahan yang nanti akan ada di persamuan itu kan yang paling pertama ada analisis ajaran. Jadi kita menganalisa bahwa yang mana yang baik, yang logis, yang benar ya. Dan itulah dia kebenaran hakiki yang diajarkan oleh masternya. Jadi kita betul-betul bisa menganalisa dhamma-dhamma yang diajarkan, dianalisa, direnungkan, dan dipraktekkan. Ini yang diajarkannya. Jadi supaya kita mampu terus-menerus menanam kebaikannya dengan penuh sukacita. Semua yang ditanam pasti akan dituai. Ya. Kita udah melihat banyak contohnya. Contohnya udah banyak. Dulu saya berpikir kalau saya menanam sekarang, menuainya nanti. Entah di kehidupan kapan. Enggak. Yang sekarang ditanam juga bisa menuainya sekarang. Ya. Kita lihat contoh aja hubungan kita dengan Xi Qingyan, dengan pesantren Nurul Iman, Parung Bogor. Kapan sih kita tanamnya? Kita tanam sekarang. Mungkin dulu ada tanaman-tanaman saya nggak tahu ya. Kan yang dulu kita nggak pernah tahu masa lalu. Masa sekarang kita tahu. Ya mungkin banyak orang yang kalau relawan baru nggak tahu, tapi kita yang relawan lama kan pasti tahu ya. Waktu di 2000 berapa itu, nah memberikan beras terus 50 ton beras setiap bulannya diberikan kepada pesantren, membantu menyokong aktivitas pesantren, baksos-baksosnya, lalu membangun gedungnya. Nah itu kan menanam. Lalu kemudian hasilnya apa? Hubungan yang baik antara pesantren dengan Zeci. Hubungan yang terjalin begitu baik, dan kemudian orang-orangnya di sana juga menjadi tadinya yang awal-awalnya kita juga nggak begitu diterima di sana ya, karena mereka punya ada rasa tidak nyaman. Wah ini orang dari agama lain ini mau ngapain gitu kan. Nah, tetapi setelah mereka juga mengetahui tentang kita itu mau membantu tanpa pamrih dan ini itu, akhirnya terjalin hubungan, dan itu kan buahnya namanya. Ada buahnya. Jadi begitu kita tanam ada hasilnya, akhirnya sampai foto master mereka minta untuk pasang di sana. Nah, itu kalau kita nggak nanam dulu gimana bisa ujuk-ujuk bisa taruh foto master di sana, kan nggak mungkin. Itu kan menanam. Ya kita menanam benih-benih banyak di di rusun dan lain-lain, sehingga akhirnya buahnya adalah hubungannya. Ketika kita datang ke sana, orang-orang di sana menerima kita dengan sukacita. Sekarang di Kamal Muara juga demikian, sekarang di banyak tempat juga demikian. Artinya kalau secara banyak tempat sporadis gitu, Zeci terus berkegiatan menanam benih-benih itu, dan benih-benih itu nanti akan bermunculan membuat berkembang. Ya, iya. Nanti pasti ada buahnya ya. Jadi keharmonisan di dalam bermasyarakat dengan sendirinya akan terus berkembang kondusif lebih baik.
ya, karena yang tadinya saling curiga, saling melihat dengan apa mata curiga, saling menyalahkan, saling bermusuhan, kemudian dengan banyaknya perbuatan-perbuatan seperti ini, itu tentunya akan mengentaskan itu ya, menipiskan ya, mengurangi. Kita tahu memang sulit untuk menghapuskan sama sekali, karena Master juga pernah bilang kebencian yang besar itu baru bisa dibungkus rapat dengan cinta kasih yang lebih besar lagi. Makanya itu ta'ai. Ta'ai itu sebesar simpao tai sui, ya kan? Besar sekali. Karena kebencian yang begitu besarnya, kalau bungkusannya tidak cukup besar, kebenciannya kelihatan terus, muncul terus. Ya, kita coba aja kalau kita bilang kita mau bungkus suatu benda, ya yang lebarnya 25 cm, tingginya 30 cm, kita bungkus pakai kertas yang lebarnya 15 cm, tingginya cuma 20 cm. Kebungkus bagian bawah, atasnya nggak kebungkus. Mau bungkus bagian atas, bawahnya nggak kebungkus. Demikian, kebencian yang besar itu harus dibungkus dengan cinta kasih yang lebih besar lagi. Baru bisa membungkusnya. Demikian juga hati kita. Ketika hati kita muncul kebencian, kita harus munculkan cinta kasih dan belas kasih yang lebih besar daripada kebencian. Baru kita bisa tidak membenci. Kalau enggak, kebencian itu akan terus menetap di dalam hati kita. Saya udah paling sering dengar orang yang sudah bertahun-tahun benci sama keluarganya, benci sama kokonya, atau ada yang benci sama cicinya, benci sama adiknya, bertahun-tahun tidak bisa memaafkannya. Tidak bisa memaafkan loh. Dan ini orang Cici juga loh. Ini bukannya dia cerita sama saya, kok saya nggak bisa loh katanya memaafkan. Saya udah merasuk ke dalam daging. Nah itu kan pikiran. Dia pikirannya sendiri yang bilang merasuk ke dalam daging. Bagaimana benci bisa merasuk ke dalam daging sih? Kan nggak ada bentuknya. Ya kan? Ini bagaimana? Itu pikiran. Dan pikiran itu memang sangat-sangat kita bilang sangat buruk, sangat jahat ya. Membawa kita ke arah-arah yang selalu yang negatif. Maka itu semua berawal dari pikiran. Maka itu kita harus selalu bagaimanapun juga caranya mengendalikan pikiran. Kita belajar mengendalikan pikiran dengan apa? Usaha benar, secencing. Ya, ketika pikiran ketika pikiran buruk itu muncul, kita harus buang, gantikan cepat-cepat dengan pikiran baik yang tadinya belum muncul. Kalau pikiran baik itu sudah muncul, dipertahankan. Pikiran buruk yang belum muncul, jangan sampai dia muncul. Nah itu kan usaha benar, itu sekencing. Di Pak Centau juga ada, namanya usaha benar ya, kayak upaya benar. Itu prakteknya memang nggak gampang, karena batin kita itu betul-betul masih kotor, ya, batin manusia masih kotor, sehingga membersihkannya itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Ya, hari ini dibersihin, besok kotor lagi. Besok dibersihin, lusa kotor lagi. Demikian. Jadi hari ini aja, makanya kalau Master kan bilang pagi-pagi minta kita merenungkan kembali apa yang sudah kita perbuat. Mungkin kalau malam ya, apa yang kita perbuat hari ini. Kalau pagi, renungkan apa yang mau kita perbuat hari ini. Dengan menjaga kesadaran, semoga kita tetap bisa dalam tidak jauh-jauh dari kesadaran itu. Ya, jadi kesadaran itu bisa muncul. Karena seringkali tadi kan si C. Gunawati juga mengatakan dari pendengaran, dari penglihatan itu semua muncul. Bisa muncul noda-noda batin itu luar biasa itu. Ya kalau mendengar ucapan orang atau sendiri melihat orang lalu mengucapkan sesuatu, nah itu paling sering sehingga menjadi kontroversial, menjadi pro kontra, menjadi keributan dan lain-lain. Semua itu dari semua pikiran, ucapan, perbuatan. Dari 3 macam inilah, pikiran, ucapan, perbuatan. 10 perbuatan baik juga dari sini. 10 perbuatan jahat juga dari sini. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi itu kita harus selalu menyelaraskan pikiran. Ya, jadi bagaimana menjaga pikiran. Nah ini kan di sini ada tuh ya. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dengan kondisi luar, ya dapat mempengaruhi pikiran yang timbul. Nah itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengamati, nggak bisa kuanca,
kita punya pikiran kita melayang kemana-mana. Perasaan kita sudah meledak kemana-mana. Kita nggak bisa mengamati. Kalau kita mengamati, begitu dia mau meledak, kita tahu. Kalaupun umpamanya dia mau meledak, kita belum tahu. Dia meledak, kita mestinya tahu. Kalau udah meledak masih nggak tahu, ngikutin meledak, artinya kita nggak pernah mengamati pikiran kita. Kita nggak pernah memiliki keinginan untuk mengontrol nafsu, mengontrol emosi. Ketika keinginan untuk memiliki sesuatu terus memegang pikiran kita, lalu kita tidak bisa kontrol, bahwa itu umpamanya kita bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau tidak bisa membedakan itu, ya akhirnya kita akan semena-mena, sesuka-sukanya. Sesuka-sukanya menikmati kenikmatan duniawi, bermalas-malasan, ya berleha-leha, ya tidak menginginkan menambah pengetahuan, wawasan, yang penting nyaman-nyaman, enak-enak aja gitu. Nah, itu akhirnya kehidupan yang demikian yang jauh dari jalan bodhisattva. Demikian, maka itu berhati-hatilah kita dengan pikiran kita ya, seperti di yang ke-1 ini. Kita harus menyelaraskan pikiran. Selain menyelaraskan pikiran, kita juga harus belajar menjaga pikiran. Demikian, kanan ya, Sesi Puspa, kanan Sisi semuanya. Mari kita sama-sama menjaga pikiran kita. Kita sama-sama terus belajar ya dengan sungguh-sungguh hati, dengan bersungguh hati. Ya, jadi ketika kita juga mau ada persamuan nanti, kita belajar 7 apa namanya? 7 faktor. Tata bojangga, 7 faktor pencerahan. Ya, 7 faktor pencerahan. Kan ada faktor analisa, sukacita, konsentrasi, perhatian ya. Dan itu makanya kita harus punya perhatian terhadap apa? Sebersit niat kita. Punya perhatian, harus perhatian tuh. Jadi karena sebersit niat timbul dalam sekejap. Set aja. Begitu melihat, umpamanya mohon maaf ya, begitu melihat saya seseorang berbicara, sebersit niat itu muncul, orang ini bicaranya kayak begini. Tuh. Kalau kita udah punya pikiran jelek kayak gitu, itu mesti dirotek. Aduh, bersyukur orang ini mau bicara loh. Bersyukur kita bisa mendengarkan dia. Dia adalah guru kita. Nah, jadi memang nggak gampang sih. Apalagi orang-orang yang kita tidak suka muncul, wah, terlihat di depan kita rasanya sudah nggak enak terus. Nah itu hati-hati. Begitu pikiran nggak enak, hati nggak enak, diperiksa, ditanya kenapa sih, kok saya punya pelatihan diri kok masih begini. Melihat orang aja masih nggak enak. Kenapa sih? Orang itu belum ngomong apa-apa, hati kita udah nggak enak. Lihat orang itu masuk ruangan, hati kita udah sebel. Aduh, gimana nih? Mudah-mudahan kita bisa mengontrol ini semua ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang demikian. Karena semuanya curut aja. Sesiong Hok Lai ya. Seperti yang Hok Lai bilang, benar, kita setiap hari harus selalu ya, seperti Master, mengendalikan pikiran kita. Karena kendali ini tidak mudah ya, karena kita baru lihat aja udah langsung pikiran udah muncul dulu. Mendengar juga begitu. Jadi bagaimana kita setelah mendengarkan Buddha Dharma, kita bisa mengendalikan pikiran kita ya, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang luar ya kan. Ini ya Sesiong Hok Lai. Mungkin tadi ada Sesiong Johnny. Chào sáng hảo, Sesiong Johnny. Cảm ơn, silakan. Iya, chào sang hao chị. Chào sáng Cảm ơn hảo. chị. Ya, cảm ơn sang dan Kaise ya. Nah, ini saya pikir cerita hari ini juga bagus ya. Karena di situ kan menggambarkan ya, kalau saya lihat ya, bagaimana juga termasuk bahwa gini, jangan terlalu sering memberikan materi kepada anak juga ya, tapi harus memberikan dharma juga. Kita lihat ya, memang kalau diceritakan tersebut itu, memang mungkin ya benar orang tuanya berusaha memberikan dia pendidikan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kan, anaknya bisa sampai berfoya-foya dari mana? Tentu kan juga dengan memakai materi daripada orang tua tersebut kan. Nah ini yang sering terjadi, di mana kadang orang sering salah kaprah ya, bahwa memberikan kepada anak tuh sering kita memberikan materi-materi yang terbaik ya, benar nggak? Padahal seharusnya kan adalah memberikan mereka dharma seperti itu sih. Nah ini kita lihatlah contoh ya, seperti mungkin ya seperti Sesi Puspa ya kan,
dengan Dora, Cece Yesi dengan anaknya, si Sung Beni dan lain-lain ya, Sung Sece. Nah, kalau bisa ajak anaknya ke dalam apa seperti kegiatan seci dan sebagainya, nah ini kan juga salah satu ya memberikan dharma kepada mereka gitu loh, menanam agar mereka juga bisa menanam kebajikan ya, memupuk karma baik juga seperti itu sih. Lalu yang cerita kedua, saya juga juga merasa ini juga ya, ternyata bahwa orang tua itu bukan harus dari orang tua ke orang tua ya untuk di kehidupan yang akan datang ya. Bisa juga kadang kan ternyata dari yang lain yang tadi kan lihat kan dari seorang seorang mungkin seorang nenek ya yang tidak punya anak, ternyata ada jodohnya sama sang Buddha gitu loh. Nah, jadi artinya berarti kita harus tetap menjalin jodoh baik kepada siapapun. Ya kan, baik itu mungkin orang yang kita suka ataupun kita tidak sukai juga ya gitu. Harus tetap menjalin jodoh baik gitu loh. Lalu tadi Sesiung Soleh kan ada sharing tentang cicingnya ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya pernah baca, kalau nggak salah itu di Agustus 2005 ya, kita mulai menjalin jodoh baik ya dengan para santri apa ya, pondok pesantren Nurul Iman tersebut. Ya, dulu sih yang setahu saya sih dulu hanya ada 5.000 murid ya, dan terakhir sebelum COVID itu bahkan mencapai hampir 15.000. Ya, itu 15.000 yang kemarin waktu itu. Karena ini kan kita Tangerang yang sering ke sana ya. Nah, dulu saya juga pernah bertanya sih ke salah satu senior ya, kenapa sih kok kita mesti membantu pondok pesantren? Padahal biasanya setahu kita kalau pondok pesantren seperti itu kan pasti ada dana-dana dari mungkin pemerintah ya kan atau sebagainya gitu kan. Pasti ada dukungan lah ya kan. Apalagi kan itu kalau nggak salah itu kan Habib Assegaf itu kan adalah muridnya Gus Dur juga sebenarnya seperti itu gitu loh. Nah, lalu saya diberitahu sih gitu loh. Nah, saya yang Cici jalankan adalah sebenarnya apa? Apa ya? Karena kan kita tahu kesenjangan antara itu ya pribumi dengan Tionghoa kan kan agak cukup ya 98 kan kita tahu kerusuhan. Nah, inilah sebenarnya yang Cici lakukan sih gitu loh. Ya kan bagaimana biar kita itu ada semacam satu persaudaraan lah ya seperti itu sih. Dan saya sangat ingat sekali waktu itu di TV ya, kan Abi Asyika udah meninggal ya. Tapi waktu itu pernah ada muncul tayangan di situ pas pada saat diwawancara dia mengatakan gini, guru spiritual dia adalah Nabi Muhammad, tapi guru cinta kasih dia adalah Masa Cheng. Nah ini sangat luar biasa ya Sung Suci ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah kemudian kemarin kan kita baru baksos ya, baru baru apa minggu kemarin ya kita baru baksos. Saya kebetulan ketemu apa ya berbicara langsung dengan Umi. Umi itu kan berarti istri dari Habib ya, yang sekarang dia memegang ini apa Nur Iman. Nah dia ada bercerita sih gitu loh. Kebetulan dia kemarin ada ikut apa ya kayak semacam seminar apa gitu. Dan dia ada ketemu juga sih dengan apa pemuka agama Buddhis yang lain ya. Nah saya nggak jelasin yang gimana. Nah dia bertanya, kok beda ya dengan Seci ya gitu loh. Kalau kalau di Seci kok selalu berbicaranya universal gitu loh. Ya kan, maksudnya cinta kasih, tapi kok agak beda gitu loh. Maksudnya mungkin ya nggak tahu, mungkin apakah mungkin dari segi pendekatan atau apa saya nggak tahu lah ya gitu. Nah terus saya jelasin ya tentu kalau Master kan mengatakan kita ini semua adalah bersaudara ya kan. Nah kalau manjab kita kan adalah menjadi bodhisattva dunia merangkul semua orang gitu loh. Nah itulah bedanya gitu sih. Nah dia juga bilang saya benar-benar sangat salut lah dengan Seci gitu loh dan apa ya tidak ada gitu loh yang tidak ada ya maksudnya yang seperti Seci lah seperti itu bagaimana apa ya menyebarkan cinta kasihnya gitu loh. Nah inilah mungkin buat yang tadi Sung Hole kan ada bilang kan mungkin ada yang belum pernah dengar pondok pesantren ini. Nah inilah saya sampaikan sedikit seperti itu sih. Karena
Kan ya Sesyong Joni, tapi menurut saya sih memang untuk yang si pesantren ini mungkin dari kita kalau yang memang APL boleh kunjung ke sana ya, kita banyak belajar ya, sebenarnya di kemandirian mereka itu juga sangat-sangat luar biasa ya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kondisi-kondisi mereka, kita dapat belajar ya, karena kita tahu kalau yang dari luar negeri kebanyakan datang pasti mau ke sana ya Sesyong ya. Iya, seperti yang dari Taiwan punya apa mahasiswa apa pasti mereka akan berkunjung ke yang pesantren juga. Jadi sebenarnya di sini Puspa juga merasakan banyak belajar ya. Memang awalnya pesantren kita bantu-bantu, juga sekarang sampai kita bantu untuk mereka bisa kemandirian. Sekarang mereka sudah bisa bercocok tanam, mereka bisa buat aqua, mereka bisa buat roti, mereka juga bisa buat sandal. Itu sandal mereka pun jual sampai ke Jepang kalau nggak salah ya. Benar ya, Sesyong Joni ya? Ke Jepang sama Korea. Dan itu dia ada tanam cabai ya, katanya cabai besar-besar mereka juga kirim ke Korea kalau nggak salah. Betul nggak? Waktu itu saya ada dengar, justru saya waktu interaksi mereka yang kasih tahu, bilang iya sekarang kita udah kirim keluar gitu loh. Hmm. Kalau yang itu saya sih nggak dengar ya, Ce, ya. Saya Oh, karena kan biasanya kan COVID ini kan kita COVID ini kan kita hanya waktu itu memberi bantuan itu kan hanya langsung ya, tidak langsung menyebar ke bawah dan kita tidak keliling-keliling sih. Karena kan waktu itu COVID waktu ya. Iya. Oh ya kalau kita sih waktu itu masih Lienzu saja, dekat-dekat yang mahasiswa datang, jadi dibawa kunjungan. Itu kan pas juga adakan ini ya, Siong kalau nggak salah adakan baksos untuk mereka juga loh, Siong. Ya tahun Iya, ini ada. juga, tahun Iya, ini ada. juga. Jadi Iya, di sana, yang baru kemarin kan di bulan Mei sih. Iya. ya jadi Hmm. mereka ada Nah, cerita gitu mereka. biasanya kalau ada dari luar negeri itu ya tentu biasanya sih dibawa keliling ya. Lebih kan Selalu. karena lebih ke penjelasan-penjelasan nah gitu loh. Kalau kita Iya. yang udah sering biasa datang kan Mm, mungkin agak kurang untuk ini ya penjelasannya sih gitu. ya. Ya. Tapi memang mereka semuanya udah mandiri sih. Jadi memang dari mahasiswa kalau yang mereka udah selesai, mereka harus di sana selama 2-3 tahun untuk mengajar, membimbing adik-adiknya kembali. Mungkin dari sini kita juga merasakan ya memang satu pendidikan itu sangat penting juga ya. Seperti kita lihat dari si pembangkang ini ya, bagaimana guru membimbing hal yang benar ya, kita bilang untuk ke jalan kebenaran. Tapi kalau si anaknya nggak mau, ini juga susah ya. Tapi untung berjodoh dengan Buddha Dharma. Jadi di sini kita lihat kembali seperti kita di Ceci ya, juga ada sekolahan, bagaimana kita membimbing anak-anak dari kecil, apalagi kita sebagai relawan ya, kayak kemarin kita juga adakan Hari Ibu ya, dari anak-anak next generation itu mereka adakan Hari Ibu ya, mereka bagaimana dari awal sampai akhir membuat drama lah, mereka juga menyanyikan lagu, penyajian makanan, semuanya mereka yang atur ya, jadi kita sebagai orang tua hanya duduk dan kita melihat bagaimana mereka dengan kesungguhan hati mereka ya, mereka untuk merayakan Hari Ibu kepada kita ya, dengan mereka juga memberikan surat-surat cinta kasih kepada orang tua, itulah yang membuat kita terharu ya. Jadi pewaris Dharma ini sangat penting ya, Sesyong Sejimen. Mungkin dari kita semua yang sudah memiliki anak atau cucu ya, kita usahain bagaimana kita mengajak mereka ikut bergabung ya di dalam kegiatan-kegiatan suci ya. Karena dari kecil kalau mereka sudah ikut alur yang benar, sampai sebesar apapun mereka sudah tetap di jalan kebenaran ini. Soalnya memang yang paling penting adalah dari akar yang masih lembut ya. Seperti kita bilang didik dari akar yang masih lembut sehingga mereka akan lurus. Tapi kalau sudah akarnya yang besar, sudah miring, kita mau lurusin itu memang agak sulit. Tapi tetap juga kalau kondisi kita sebagai orang tua selalu di jalan kebenaran, anak dapat melihat dan mereka juga akan mengikuti. Inilah yang kita bilang panutan untuk anak-anak kita ya. Ini sangat penting apalagi dari lewat kita berpikir yang baik, kita berucap yang baik, kita berbuat yang baik, sebenarnya anak-anak mengikuti. Karena kita tahu kalau pendidikan saja mungkin seperti kita bilang ya, pendidikan tidak akan memunculkan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan ini memang adalah bagaimana anak-anak mempraktekkan hal-hal yang baik sehingga mereka tidak merugikan orang lain. Kalau kita bilang pendidikan, hanya pendidikan aja. Yang kita bahas sebenarnya adalah bagaimana selalu untung rugi. Anak-anak selalu merasa, wah saya harus pinter. Jadi pinter ini sebenarnya bukan bijaksana. Jadi kita bagaimana membuat anak bisa bijaksana. Sehingga mereka juga bisa bagaimana mengembangkan cinta kasih mereka kepada yang lain ya. Ini sangat penting. Kenapa kita bilang celengan bambu ya, Master bilang. Dengan setiap hari kita berdoa,
setiap pagi kita hanya memasukkan berapapun, itu adalah dengan kita punya keyakinan kita dan juga dengan kasih sayang kita kepada semua makhluk, kita akan merasakan sukacita dapat berbagi walaupun kita bilang kecil ya, tapi dengan doa dan juga dengan ketulusan kita ini yang paling penting. Makanya Master bilang anak-anak sebenarnya kita bagi celengan dan bambu ini juga memberi mereka ya satu untuk belajar ya dari awal bagaimana mereka mengembangkan cinta kasih mereka yang dari mulai kecil akhirnya mereka sesuai dengan mereka akan berkembang menjadi dewasa dan mereka punya pengembangan cinta kasih juga kita bilang akan terlihat benar-benar sangat-sangat luas ya sehingga tidak mudah mereka menjalin jodoh yang tidak baik tapi mereka akan membuka pintu hati mereka selebar-lebarnya dan mereka juga ikut bersumbangsi dan mereka juga selalu di jalan Dharma ini sangat penting ya seperti yang Johnny Susong bilang benar ini adalah kita panutan untuk anak-anak kalau kita sebagai orang tua yang pagi-pagi bangun sudah suka marah-marah, kita lihat aja anak-anak kita juga begitu sifatnya. Tapi dalam kondisi kita setelah mendengarkan Buddha Dharma, kita bisa menarik kembali mereka untuk ke arah yang baik. Jadi jangan ditunda, karena kita tahu kalau ditunda akan membuat satu sifat yang keras sehingga sulit untuk diubah. Sulit sekali untuk diubah. Jadi disinilah kita sangat kangen kepada guru kita ya, bagaimana 4 misi 8 jejak langkah ini selalu diajarkan kepada kita untuk membimbing pewaris Dharma juga agar kita bagaimana di dalam kekeruhan Dharma ini kita bisa selalu mengingat Buddha Dharma ini dan kita akan menyebar memperluaskan Buddha Dharma sehingga akan membentuk satu energi yang positif. Jadi energi yang negatif akan terhindar ya. Jadi inilah yang kita merasakan sangat kangen ya, visi dari Master adalah mensucikan hati manusia, hidup dalam kondisi yang harmonis sehingga kita akan terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari Susong Sejimen yang lain ada lagi yang mau sharing kangen ya Susong Johnny? Ada lagi Susong Sejimen? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Mungkin ya banyak sekali hari Senin hari ini banyak yang mungkin akan melakukan kegiatan yang lain. Nanti besok kalau yang mau sharing, silakan ikut sama-sama mendengarkan Dharma, sharing bersama ya. Oke, Sejimen, kita akan tutup ya Susong Sejimen. Kangen Susong Sejimen semuanya. Puspa sangat kangen kepada Susong Sejie yang hari ini sudah ikut ya sharing Dharma ya. Jadi juga kangen kepada kita punya host semuanya ya. Kangen. Jadi kita harus semangat di dalam Buddha Dharma karena kita tahu kekeruhan Dharma ini kalau kita tidak semangat, Dharma ini akan makin menghilang. Tapi kita harus lebih semangat sehingga kita bisa membuat Buddha Dharma ini selalu ada di dalam kondisi setiap kelahiran kita. Kangen, 我们请起立。请合掌。向佛菩萨及上人行三问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们semuanya，感恩 host， 有你们真好，阿弥陀佛。感恩semuanya，明天见。感恩师兄，感恩，谢谢，谢谢，感恩semuanya. 感恩，明天见。福田有心。
心怀感恩，珍惜拥有，让我们的世界因真善而完美。